Hello everyone, welcome back to my channel. ఈ వీడియోలో we are going to discuss about the previous MCQ question paper related to RRB staff nurse post. ఇది 2015లో కండక్ట్ చేసిన పేపర్. సో అప్పట్లో ఆఫ్లైన్లో ఉండే అనమాట, ఓఎంఆర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్. సో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిస్కషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఉంది కాబట్టి. సో ఇది ఒక మాక్ టెస్ట్ లాగానే చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, షెల్ వి స్టార్ట్ ద వీడియో? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So the first question is the reason why lipstick and nail polish is removed before surgery. The options they have given: surgery becomes easier, surgery becomes more successful, psychological benefits to the patient, cyanosis is checked. Did you guess the answer? It's an option D, cyanosis is checked. Second question, in which organs does the maximum absorption of iron takes place? So maximum absorption అనేది ఎక్కడ అంటే which part of the digestive system లో it will occur అని. So the options they have given: stomach, small intestine, colon, liver. Did you guess the answer? ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ బి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కూడా డియోడినంలో ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఓకే, డియోడినం పార్ట్లో. సో థర్డ్ క్వశ్చన్, వరల్డ్స్ ఫస్ట్ వైట్ టైగర్ సఫారీ ఈజ్ సెట్ టు కమ్ అప్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా? సో వైట్ టైగర్ సఫారీ అనేది ఏ స్టేట్లో సెటప్ అయ్యింది అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్. Did you guess the answer? The option is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh lo kuda Mukundpur, Satna district lo safari, white tiger safari undi. Okay, so the next question is, if gut motility is increased, then gut motility anedi increase avute em avutundi ani adigaru. So here the options they have given: drug absorption is decreased, drug absorption is increased, drug absorption is not affected, nothing definite can be said. Did you guess the answer? It's an option B, drug absorption is increased. ఎట్లయితే గట్ మోటిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అలానే డ్రగ్ అబ్జర్ప్షన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సిమ్టమ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్? కింద ఉన్న వాటిలో డిప్రెషన్ సిమ్టమ్ కానిది ఏది అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డైలీ యాక్టివిటీస్, డెలిషన్ ఆఫ్ గిల్ట్, సూసైడల్ ఐడియాస్, డెలిషన్ ఆఫ్ గ్రాండియోసిటీ. Did you guess the answer? It's an option of this one, D, delusion of grandiosity. The next question, the permanent stopping of the menstrual cycle in women is called. So the permanent stopping of menstrual cycle ni emantaru ani adigaru. So menopause, menarche, dysmenorrhea, amenorrhea. Did you guess the answer? It's an option A, menopause. Next, seventh question, out of the chemical forces or bonds listed below, the strongest one is. కింద ఉన్న వాటిలో ఏది ఏ బాండ్ అంటే కెమికల్ ఫోర్సెస్లో ఏది స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్ అని అడుగుతున్నారు. వాండర్ వాల్స్, డైపోల్, కోవలెంట్, హైడ్రోఫోబిక్. Did you guess the answer? It's an option C, covalent. After eighth question, after menopause in women, the chances of her developing osteoporosis increases because of. సో మెనోపాస్ వచ్చిన తర్వాత ఉమెన్కి ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. ఎందుకని? సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: డిక్రీజ్ ఇన్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్, డిక్రీజ్ ఇన్ LH levels, increase in estrogen levels, decrease in FSH levels.
Did you guess the answer? It's an option A, decrease in estrogen levels. Estrogen levels decrease అయిపోతాయి కాబట్టి there is a chance of developing osteoporosis. So next question, which of these fractions is the largest? ఓకే, కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఫ్రాక్షన్ లార్జెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 6/7, 5/6, 7/8, 4/8. Did you guess the answer? It's an option C, 7/8. చెప్పాను, ఇది ఆల్రెడీ మనం మాక్ టెస్ట్ లాగా చేస్తున్నామని. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ద 10th క్వశ్చన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ప్రాసెస్ని ఏమంటారు, డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఫుడ్ని తీసుకునే దాన్ని అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇంజెషన్, ప్రొపల్షన్, డైజెషన్, ఎలిమినేషన్. Did you guess the answer? It's an option A, ingestion. 11th question, the speed of a boat along the stream is 12 km per hour. అంటే బోట్ స్పీడ్ స్ట్రీమ్ అంటే వాటర్లో 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్గా వెళ్తుంది. అండ్ అగైనెస్ట్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంటే రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు స్ట్రీమ్కి 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో వెళ్తుంది. సో ద టైమ్ టేకెన్ బై ద బోట్ టు సేల్ 24 కిలోమీటర్స్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈజ్. సో బోట్ ఎంత టైం తీసుకుంది ఇన్ ఆర్డర్ టు సేల్ అంటే నడిపించడం 24 కిలోమీటర్స్ ఇన్ ద వాటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 2 hours, 2.4 hours, 3 hours, 1.2 hours. ఫస్ట్ స్పీడ్ని కనుక్కోవాలి, తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డూ ద టైమ్ టేకెన్ బై దిస్ థింగ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ స్పీడ్, దెన్ టైమ్ది ఫార్ములా ఏంటి, డిస్టెన్స్ పర్ స్పీడ్, దాంట్లో వేసి కనుక్కోవాలి. Did you guess the answer? It's an option B, 2.4 hours. Next, 12th question, a man started walking with his back towards the sun. Okay, the directions questions. Okay na, man ఒక పర్సన్ అతని సన్కి వెనక భాగంలో నడుస్తున్నాడు, టువర్డ్స్ ద సన్. ఓకే, విత్ హిస్ బ్యాక్ సన్కి ఉంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ హీ టర్న్ లెఫ్ట్, దెన్ హీ టర్న్ రైట్, అండ్ దెన్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ అగైన్. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ నౌ? ఒక మనిషి తన వెనక భాగము సూర్యుడికి చేసుకుంటూ నడుస్తున్నాడు అన్నాడు, అంటే వెస్ట్ డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ అంటే కొంతసేపు అయిన తర్వాత తను లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యాడు, మళ్ళీ ఆ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ టర్న్ అయ్యాడు, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యాడు. సో ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్టు? ఇక్కడ సన్కి ఉన్నాడని చెప్పారు కాబట్టి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అనేది తెలియదు, కాబట్టి 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, అందుకే ఈదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ వీడియోని పాజ్ చేసి యూ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. But here the option A is the correct answer, that is north or south. Next question, 13th one, out of 4 members the average of first 3 is 15. అంటే 4 members ఉన్నారు, దాంట్లో ఫస్ట్ 3ది యావరేజ్ తీస్తే 15 వస్తుంది. ద యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 అంటే సెకండ్, థర్డ్, 4 వాళ్ళది తీస్తే 16 వస్తుంది. ఇఫ్ ద లాస్ట్ నంబర్ ఈజ్ 19, ద ఫస్ట్ నంబర్ ఏంటిది అని అడిగారు. ఓకే, సో 4 నంబర్స్లో ఫస్ట్ నంబర్ 19 అయితే లాస్ట్ నంబర్ ఏంటిది? సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 19, 15, 16, 18. Did you guess the answer? It's an option C, 16. 14th question, the commonest cause of maternal morbidity in India. So maternal morbidity ki cause ఏంటిది ఇండియాలో అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ అనేమియా, హెమరేజ్, అబార్షన్, సెప్సిస్. Did you guess the answer?
It's an option B, hemorrhage. 15th, different seasons are formed because అంటే సీజన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నారు ఇయర్లో. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ సన్ ఈజ్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్, ఎర్త్ ఈజ్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్, ఎర్త్ రొటేట్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్, నన్ ఆఫ్ దిస్. అంటే సూర్యుడు సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరగడం వలన, లేక భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడం వలన, లేక భూమి తనంతట తను చుట్టూ తిరగడం వలన దేని వల్ల డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఫామ్ అవుతాయని అడిగారు. జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్, ఫిజిక్స్. డిడ్ యూ ఫైండ్ ద ఆన్సర్? ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ బి, ఎర్త్ ఈజ్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద సన్. ఏమంటారు, భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది, సూర్యుడు భూమి చుట్టూ అయితే తిరగడు. మళ్ళీ భూమి తనంతట తన చుట్టూ తిరిగితే డే అండ్ నైట్ ఫామ్ అవుతుంది, డే అండ్ నైట్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ సీజన్స్ ఫామ్ అవ్వవు. ఓకే, సో హియర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 16th, ఎంటమాలజీ ఈజ్ ద సైన్స్ దట్ స్టడీస్. ఎంటమాలజీ అనేది దేని మీద స్టడీస్ డిపెండ్స్ అపాన్, అంటే అది ఏం చదువుతుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, బిహేవియర్ ఆఫ్ ants, ఇన్సెక్ట్స్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్. Did you find the answer? It's an option B, insects. 17th, the P wave on the ECG, electrocardiogram, corresponds to. P wave ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ కరస్పాండ్స్ ఇట్ ఇస్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏట్రియల్ డీపోలరైజేషన్, ఏట్రియల్ రీపోలరైజేషన్, వెంట్రికులర్ డీపోలరైజేషన్, వెంట్రికులర్ రీపోలరైజేషన్. ఈసీజీ మీద డీటెయిల్ వీడియో ఉంది నా ఛానల్లో, జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. Did you find the answer? It's an option A, atrial depolarization. 18th question, according to WHO, low birth weight means weight of less than. అంటే according to WHO, లో బర్త్ వెయిట్ అని అంటే ఏ బరువు కంటే తక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనం ఎల్బిడబ్ల్యూ, దట్ ఈస్ లో బర్త్ వెయిట్ అంటాము అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 2.8 kgs, 2.7 kgs, 2.5 kgs, 2.3 kgs. Did you guess it? It's an option C, 2.5 kgs. Next question, 19th question, if the cost price of 10 chairs is equal to the selling price of 16 chairs, అంటే 10 chairs కాస్ట్ ఎంత ఉందో అంత 16 chairs అమ్మిన దానికి ఈక్వల్గా ఉందంట. సో దెన్ ద లాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 37.5%, 20%, 99.6%, 17.5%. లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్. నేను చేస్తే నాకు 60% అని వచ్చింది, కానీ ఆప్షన్స్లో అయితే ఎక్కడ లేదు. సో యూ జస్ట్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో వీ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 20, లవణి ఈజ్. లవణి అంటే ఏంటిది అని అడిగారు. సో ఇట్స్ ఏ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మరాఠీ ఫోక్ సాంగ్, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇండియన్ లాంగ్వేజ్, నన్ ఆఫ్ దిస్. Did you find the answer? It's an option A, Marathi folk song. 21st, the abolition of sati by government regulation was at a time of. General knowledge question, history related. సో సతీని అబాలిట్ చేసినప్పుడు, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తీసేసినప్పుడు ఆ టైంలో ఎవరుండే అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడుదే. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ వారెన్ హ్యాస్టింగ్స్, లార్డ్ వెల్స్లే, లార్డ్ హ్యామ్రెస్ట్, లార్డ్ బెంటింక్. Did you find the answer? It's an option D, Lord Bentinck, Lord William Bentinck. Okay, so 22nd question, repeated urination while sleeping even after 5 years of age is called. అంటే పడుకునేటప్పుడు యూరిన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు ఆ కండిషన్ని, ఆఫ్టర్ 5 years of age తర్వాత కూడా. సో ద ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఎన్యూరేసిస్, టిక్,
స్టార్టింగ్ ఎన్కోప్రెసిస్. అంటే బిఫోర్ 5 years అని అంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి చేస్తారు, బట్ ఆఫ్టర్ 5 years కాన్షియస్ తర్వాత కదా, సో దట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మల్ కండిషన్. అందుకే దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు, ఈ ఆఫ్టర్ 5 years ఆఫ్ ఏజ్ అని. డిడ్ యూ ఫైండ్ ద ఆన్సర్? ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ ఏ, ఎన్యూరేసిస్. 23rd క్వశ్చన్, కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ నియోనేటల్ మార్బిడిటీ ఇన్ ఇండియా. అంటే నియోనేటల్ మార్బిడిటీకి కాజ్ ఏంటిది ఇండియాలో అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ డయేరియల్ డిజీజ్, బర్త్ ఇంజురీస్, కంజనైటల్ అనామలీస్, ప్రీమెచ్యూరిటీ అండ్ లో బర్త్ వెయిట్. Did you guess the answer? It's an option D, prematurity and low birth weight. Next question, 24th, CAD stands for. అంటే ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. సో CAD అంటే ఏంటిది? కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్, కంప్యూటర్ ఆల్గరిథమ్ ఫర్ డిజైన్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ డిజైన్, నన్ ఆఫ్ దిస్. Did you find the answer? It's an option A, computer aided design. 25th, the dash membranes surround the lungs. Which membranes are surrounding the lungs? Lungs chuttu ఏ membranes untayani adigaru. So the options they have given pericardial, mediastinal, pleural, peritoneal. Did you find the answer? It's an option C, plural. 26th question, the guardian of the Indian constitute is the. So guardian evaru Indian constitution ki అని అడుగుతున్నారు. So the options they have given Supreme Court of India, High Court, President of India, Prime Minister of India. Did you find the answer? It's an option A, Supreme Court of India. 27th question, in a certain code 253 means books are old, 546 means man is old, and 378 means buy good books. What stand for R in that code? సో ఇది కూడా కొంచెం టిపికల్ క్వశ్చనే. సో అన్నీ వేసుకొని చూడాలి, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకేనా? బుక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే బుక్స్ ఆర్ ఓల్డ్, బుక్స్ అంటే 2, ఆర్ అంటే 5, 3 అంటే ఓల్డ్. అట్లనే 546 మీన్స్ మ్యాన్ ఈజ్ ఓల్డ్ అంటే 5 అంటే మ్యాన్. ఇక్కడ కూడా 5 అంటే ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి సో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో వీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 28, when are the chances of acute endometritis developing in a woman? అంటే ఉమెన్లో అక్యూట్ ఎండోమెట్రిస్ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఎప్పుడు ఉంటాయి అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఆఫ్టర్ మెనోపాస్, ఆఫ్టర్ మెనార్కీ, ఆఫ్టర్ అబార్షన్ ఆర్ చైల్డ్ బర్త్, ఇన్ చైల్డ్హుడ్. ఏ టైంలో ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎండోమెట్రైటిస్ డెవలప్ అవ్వడానికి? Did you find the answer? It's an option C, after abortion or childbirth. మిగతా అన్నీ కామన్ న్యాచురల్ మెథడ్స్. ఆఫ్టర్ అబార్షన్ ఆర్ చైల్డ్ బర్త్లోనే ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 29th క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ డాన్సెస్ ఈజ్ ఎసెన్షియలీ ఏ సోలో డాన్స్. అంటే కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ డాన్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ డాన్స్ ఓన్లీ సోలో డాన్స్గా చేస్తారు అని అన్నారు, సింగిల్గా. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ కూచిపూడి, మణిపూరి, కథక్, మోహినీఅట్టం. Did you find the answer? It's an option D, మోహినీఅట్టం. Next question, 30th one, an agent which kills pathogenic bacteria is called. అంటే ఏజెంట్ని ఏదైతే బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏసెప్సిస్, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్, ఫోమైట్, బ్యాక్టీరియోస్టాట్. Did you find the answer? It's an option B, disinfectant. 31st question, if X is the brother of son of Y son,
ఎక్స్ అని అతను వై సన్కి బ్రదర్ అవుతే హౌ ఈజ్ ఎక్స్ రిలేటెడ్ టు వై, ఎక్స్ వై ఎలా రిలేట్ అయ్యారు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ సన్, బ్రదర్, కజిన్, గ్రాండ్ సన్, రిలేషన్స్ రిలేటెడ్. Did you guess the answer? It's an option D, grandson. Next question, 32nd. Which of the following vitamins is soluble in water? Kinda ichina question vitamins lo which will come fall under soluble vitamins. So the options they have given vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin D. Did you find the answer? మనం ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. So the option B is the correct answer, that is vitamin C. A, D, E, K avi fat soluble, B and C are the water soluble. So the option 33 question, which of the following is a main side effect of an IUD, intrauterine device? IUD ది side effect ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు మెయిన్గా. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్, pelvic inflammatory disease, uterine perforation, ectopic pregnancy. Did you find the answer? It's an option B, pelvic inflammatory disease. 34th question, the average age of a husband and wife is 23 years at the beginning of their marriage. అంటే పెళ్ళైన కొత్తలో వైఫ్ది హస్బెండ్ది ఏజ్ యావరేజ్ తీస్తే 23 years ఉంది. సో ఆఫ్టర్ 5 years దే హ్యావ్ ఏ 1 year ఓల్డ్ చైల్డ్. సో పెళ్ళైన 5 years తర్వాత వాళ్ళకు ఒక బాబు ఉన్నాడు, తను 1 year అనమాట. సో ఇప్పుడు ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 3 వెన్ దేర్ చైల్డ్ వాజ్ బోర్న్ ఈజ్, అంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇప్పుడు ముగ్గురు అయ్యారు కదా, వాళ్ళది యావరేజ్ తీస్తే ఏజ్ ఎంత వస్తుంది ఎప్పుడు బాబు పుట్టినప్పుడు. ఇక్కడ 1 year ఓల్డ్ అని అన్నారు. సో ఇప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఎంత ఉందని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 23 years, 18 years, 24 years, 20 years. It is related to the average. Average formula తెలుస్తే you can find it. So వీడియోని పాజ్ చేసి you find the solution. But here the answer is 18 years. Okay, 35th question. Which of the following are the fastest, biggest and most expensive computers? కింద ఉన్న వాటిలో ఏ కంప్యూటర్ ఫాస్టెస్ట్, బిగ్గెస్ట్ అండ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే అగైన్ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్, సూపర్ కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్, నోట్బుక్ పీసీస్. Did you find the answer? It's an option B, supercomputers. 36th question. Select the pair which has the same relationship as pair iodine goiter. Iodine goiter ki pair ఎలా ఉందో అలాంటి పేర్ సేమ్ది కింద దాంట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మ్యాంగో అనేమియా, ఇన్సులిన్ డయాబెటీస్, హార్మోన్స్ క్యాన్సర్, ఫ్యాట్ ఒబేసిటీ. Did you find the answer? It's an option B, insulin diabetes. Iodine deficiency అవుతే goiter will cause, ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ అవుతే డయాబెటీస్ విల్ కాజ్. ఇలాంటి సేమ్ రిలేషన్ మిగతా వాటిలో లేదు. ఓకేనా? సో ద నెక్స్ట్ ఈస్ ద ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ నంబర్ ఇన్ ద సిరీస్, అంటే కింద ఇచ్చిన సిరీస్లో నెక్స్ట్ నంబర్ ఏంటిదో కనుక్కోమని అన్నారు. సో జనరల్ నాలెడ్జ్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 11, ఐ మీన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అని అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆర్ సిలబస్, నాన్ నర్సింగ్ రిలేటెడ్ అని. ఓకేనా? సో 11, 16, 23, 32, 43. నెక్స్ట్ ఏ నెంబర్ వస్తుంది అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 56, 55, 57, 54. సో రిలేషన్ ఏంటిదో కనుక్కోండి. 11, 16 మధ్యలో, 16, 23 మధ్యలో అలా కనుక్కుంటూ వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ఆఫ్టర్ 43 వాట్ నంబర్. బట్ హియర్ ద ఆప్షన్ ఈస్ 37, రైట్? ఇది 56. ఓకే. 38th question. The device primarily used to provide a hard copy is the, హార్డ్ కాపీ ప్రొవైడ్ చేసే డివైస్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ హార్డ్ డిస్క్, సిపియు, ప్రింటర్, కార్డ్ రీడర్.
So the option C is the correct answer, that is printer. So 39th question, out of the following which medicines are used in intestinal evacuation? సో ఇంటెస్టైనల్ ఎవాక్యుయేషన్ చేయడానికి ఏ మెడిసిన్ యూస్ చేస్తారు కింది వాటిలో అని అన్నాడు. అంటే ఎనిమా టైప్, ఓకేనా? ఇంటెస్టైనల్ ఎవాక్యుయేషన్ అంటే. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ క్యాథరాటిక్స్, కార్మినేటివ్స్, ఆస్ట్రిజెంట్స్, యాంటీమైకోటిక్స్. FON క్వశ్చన్ ఇది. Did you find the answer? It's an option A, catharatics. 40th question, which complication of IV infusion can cause pulmonary edema or heart failure? అంటే కింద ఉన్నది ఏ కాంప్లికేషన్ IV ఇన్ఫ్యూజన్ది పల్మనరీ ఎడిమా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి రీజన్ అవుతుంది అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్, సర్క్యులేటరీ ఓవర్లోడ్, ఇన్ఫెక్షన్, పైరోజెనిక్ రియాక్షన్. కింద ఉన్న ఏ IV infusion complication will cause pulmonary edema and or heart failure? Did you find the answer? It's an option B, circulatory overload. 41st question, which artery supplies oxygenated blood to the stomach? అంటే ఏ ఆర్టరీ స్టమక్కి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ carotid artery, gastric artery, celiac artery, cephalic artery. Did you find the answer? It's an option C, celiac artery. 42nd, psychoanalytic therapy was developed by. చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. The options they have given Sigmund Freud, Jacobson, Franklin, Aristotle. Did you find the answer? It's an option A, Sigmund Freud. 43, a sailor goes 12 kilometers downstream in 48 minutes. అంటే ఒక అతను సేలర్ అతను ఏమంటారు వాటర్లో 12 kilometers వెళ్ళాడు 48 minutesలో అండ్ రిటర్న్స్ ఇన్ 1 hour 20 minutes. అదే సేమ్ రూట్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు 1 hour 20 minutesలో వచ్చాడు. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సేలర్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఈజ్, స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 12 km/h, 12.5 km/h, 13 km/h, 15 km/h. It is also distance, speed and time ki related question. So option, did you find it? It's an option 12 km/h. 44th, name the Indian participant in Miss World 2014 competition. Miss World 2014లో కాంపిటీషన్ అయిన పార్టిసిపెంట్ పేరు చెప్పండి ఇండియన్. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ వాన్యా మిశ్రా, ప్రియాంక చోప్రా, కోయల్ రాణా, నవనీత్ కౌర్ ధిలోన్. జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. Did you find the answer? It's an option C, Koyal Rana. 45th, vitamin B1 is also known as. ఇది కూడా చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ నయాసిన్, థయామైన్, రైబోఫ్లేవిన్, పైరిడాక్సిన్. విటమిన్ B1ది ఇంకొక పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. Did you find the answer? It's an option B, thiamine. 46th question, a train running at a speed of 30 meters per second crosses a platform 600 meters long in 30 seconds. అంటే ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది 30 meters per second ఉంది, అది 600 meters ప్లాట్ఫామ్ని 30 secondsలో క్రాస్ చేసింది. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు, ట్రైన్ది లెంత్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 120 meters, 150 meters, 200 meters, 300 meters. Did you find the answer? It's an option D, 300 meters. 47th, data information is stored in computers in the form of. సో కంప్యూటర్స్లో డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తారు, ఏ ఫామ్లో స్టోర్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్, ఫ్లాపీస్, మ్యాటర్. Did you find the answer?
It's an option A, files. 48. In which state is the Tehri hydroelectric project located? Tehri hydroelectric project అనేది ఏ స్టేట్లో లొకేట్ అయి ఉంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాంచల్, బీహార్. Did you find the answer? It's an option C, Uttaranchal. Okay, Uttaranchal is the part of Uttar Pradesh. కానీ 2000లో అది సెపరేట్ అయ్యింది. 2007లో మళ్ళీ ఉత్తరాంచల్ని ఉత్తరాఖండ్ అని అంటారు. ప్రజెంట్ దీన్ని ఉత్తరాంచల్ని ఉత్తరాఖండ్ అని అంటున్నారు. సో హియర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 49th, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ angina pectoris? Angina pectorisకి కారణం ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. So here the options they have given neurological disease, gastric disease, respiratory disease, cardiac disease. Did you find the option? It's an option D, cardiac disease. Okay. 50th question. In certain code లో ఒక certain code లో భోపాల్ని EERMDIలో రాస్తే దెన్ పౌడర్ని అదే సేమ్ దాంట్లో ఎలా రాస్తారు ఈ కోడ్ అని అడుగుతున్నారు. సో కింద ఇచ్చారు ఆప్షన్స్. సో ఇది ABCD ఆల్ఫబెటికల్ది. సో జస్ట్ పాజ్ ఇట్ అండ్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. ఐ విల్ టెల్ ద ఆన్సర్ హియర్. హియర్ ద ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ SLZAHOలో రాస్తారు. ఓకే. 51st క్వశ్చన్. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టెస్ట్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ లివర్ డిస్ఫంక్షన్? లివర్ డిస్ఫంక్షన్కి కింద ఉన్న వాటిలో ఏ టెస్ట్ బెస్ట్ టు డిటెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ సిరం ఆల్బుమిన్, సిరం బిలురిబిన్, SGPT, ప్రోథ్రోంబిన్ టైమ్. Did you find the answer? It's an option B, serum bilirubin. 52nd question. What should be the temperature of water used for cold sponging? Cold sponging ki temperature enta maintain cheyali ani adugutunnaru. Fahrenheit lo icharu. So here the options they have given 98 degrees, 105 degrees Fahrenheit, 70 degrees, 0 degrees Fahrenheit. Did you find the option? It's an option C, 70 degrees Fahrenheit. 53rd question. Barack Obama will become the dash president of America to participate in India's Republic Day celebrations on Jan 26th, 2015. So, అంటే ఎన్నో ప్రెసిడెంట్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ రిపబ్లిక్ డేలో సెలబ్రేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది అని అడుగుతున్నారు. సెకండా, ఫస్టా, థర్డా, నన్ ఆఫ్ దిస్? Did you find the answer? It's an option B, first. So Barack Obama is the first president of America to participate in India's Republic Day celebration on Jan 26th, Jan 26th, 2015. 54th question. Which nutrient is not found on eggs? కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏ న్యూట్రియంట్స్ ఎగ్లో ఫౌండ్ అంటే ఉండవు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ వైటమిన్ సి, ప్రోటీన్స్ అండ్ కాల్షియం, ఫ్యాట్ అండ్ వైటమిన్ డి, ప్రోటీన్ అండ్ ఐరన్. ఇందులో చాలా మటుకు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. ఇది కూడా అందులో ఒకటి. Did you find the answer? It's an option A, carbohydrate and vitamin C. ఇవి రెండు ఉండవు ఎగ్స్లో. 55th. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, అంటే కింద వాటిలో అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఎందులో యూజ్ అవుతుంది అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ బ్లడ్ ఫ్లో, మిక్చురేషన్, రీప్రొడక్షన్, బ్రీతింగ్. Did you find the answer? It's an option D, breathing. బ్రీతింగ్ దగ్గరనే ఇన్హలేషన్, ఎగ్జలేషన్ అవుతుంది. సో అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్, మన బాడీ లోపల ఉన్న ప్రెషర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మిగతా అన్నీ మన బాడీలో అవుతాయి కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో 56th క్వశ్చన్. హూ విల్ టేక్ ఓవర్ యాజ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్
Jan 1st 2015 onwards. So Jan 1st 2015లో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఎవరయ్యారు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ అరుణ్ మజుందర్, నేహాచల్ సంధు, సయ్యద్ ఆసిఫ్ ఇబ్రాహీం, దినేశ్వర్ శర్మ. Did you find the answer? It's an option D, దినేశ్వర్ శర్మ. అంతకుముందు సయ్యద్ ఆసిఫ్ ఇబ్రాహీం ఉండే. సో 57th క్వశ్చన్, ద గోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ గ్లోకోమా ఈజ్ అంటే మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటిది గ్లోకోమాలో? ఓన్లీ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అక్వియస్ హ్యూమర్, ఓన్లీ టు ఇంక్రీజ్ ద అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ అక్వియస్ హ్యూమర్, ఓన్లీ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అక్వియస్ హ్యూమర్, ఆల్ ఆఫ్ దిస్. Did you find the answer? It's an option B is the correct answer. That is only to increase the outflow of aqueous humor. Glaucoma అంటే ఏంటిది? ఐలో aqueous humor ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గోల్ అది తగ్గించాలి. సో దట్ B is the correct answer. 58th క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్రెస్ 45 minutes as a fraction of day. అంటే 45 minutesని డేలో డే అంటే 24 hours ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 1/32, 1/40, 1/60, 1/24. డే ఫ్రాక్షన్ ఓకే 24 hours. సో అందులో 45 minutes. సో హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్? డిడ్ యూ ఫైండ్ ద ఆన్సర్? It's an option A, 1/32. 59th question, abnormal communication between the urinary and genital tract is called genitourinary dash. So the options they have given fistula, tumor, atresia, prolapse. అంటే యూరినరీ జెనైటల్ ట్రాక్ట్కి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, అబ్నార్మల్ కమ్యూనికేషన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు. Did you find the answer? It's an option A, fistula. Okay, genitourinary fistula. It's an abnormal opening. So 60th question, of the following which is the most common site for metastasis in lung cancer? ఓకే, కింద ఇచ్చిన వాటిలో లంగ్ క్యాన్సర్ మెటాస్టేసిస్కి కామన్ సైట్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. అంటే స్ప్రెడ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ద ఆప్షన్ హ్యావ్ గివెన్ కిడ్నీ, స్టమక్, లివర్, స్ప్లీన్. Did you find the answer? It's an option C, liver. 61. If the IQ of a child is 45, intelligence quotient అది 45 ఉందనుకోండి, which category of mental retardation, that is MR, will he be categorized? అంటే IQ 45 ఉంటే దేని ఏ కేటగిరీలో వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. హియర్ ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మైల్డ్ మెంటల్ రిటార్డేషన్, moderate MR, severe MR, profound MR. Did you find the answer? It's an option C, severe mental retardation. 62 question, most drugs have a molecular weight between అంటే చాలా వరకు డ్రగ్స్లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 1 to 10, 10 to 100, 250 to 350, greater than 500. Did you find the answer? It's an option B, 10 to 100. 10 to 100 మధ్యలో ఉంటుంది. ఓకే, సో 63rd, స్టిల్ బర్త్ రేట్ ఇంక్లూడ్స్ బేబీస్ డెడ్ ఆఫ్టర్. అంటే ఎన్ని వీక్స్ తర్వాత బేబీ చనిపోతే దాన్ని స్టిల్ బర్త్ రేట్ కిందకి వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 20 weeks, 24 weeks, 28 weeks, 32 weeks. Did you find the answer? It's an option B, 24 weeks. After 24 weeks తర్వాత బేబీ చనిపోతే దాన్ని స్టిల్ బర్త్ అని అంటాం. ఓకే, 64th క్వశ్చన్, 5 words ఆర్ గివెన్ బిలో. ఓకే, ఏవి? పేపర్, వూల్, వుడ్, ప్లాస్టిక్, లెదర్ ఇచ్చారు. 4 of them are similar. అందులో 4 సిమిలర్గా ఉన్నాయి. చూస్ ద వర్డ్ విచ్ ఈస్ నాట్ సిమిలర్ టు ద రిమైనింగ్ వర్డ్స్. మిగతా ఆడ్ వర్డ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే ఆర్ గివెన్
paper, wool, wood, plastic. Did you find the answer? It's an option A, paper. wool, wood, plastic, leather తోటి ఏదో ఒక ఐటమ్ చేయడానికి వస్తుంది కానీ పేపర్తో రాదు. సో 4 are similar. Paper is the odd one. So here A is the correct answer. 65th, the simple interest on a certain sum at a rate of 5% per annum for 3 years and 4 years differs by 42 rupees. The sum is. So it is related to the simple interest, that is PTR by 100. సో ఆ ఫార్ములాలో మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని ఇస్తే రాస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 210, 280, 750, 840. సో వీడియోని పాజ్ చేసి యూ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్. బట్ ద ఆప్షన్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ D is the correct answer, that is 840. 66th question. Hallucination is caused by. Hallucination అనేది ఏ డిజార్డర్ దేనికి రిలేటెడ్? So here the options they have given: gastrointestinal disorder, mental illness, disorder of reproductive organs, infectious disease. Did you find the answer? It's an option B, mental illness. 67th question. The main function of kidney is to. Main function ఏంటిది కిడ్నీది? To eliminate oxygen, to regulate fluid balance and removing waste products, metabolize vitamins, eliminate carbon dioxide. Did you find the answer? It's an option B is the correct answer, that is to regulate fluid balance and removing waste products. 68th question. Find the missing term. పార్ట్ని ట్రాప్గా రాస్తే పాడ్స్ని ఎలా రాశారు? Did you find the answer? Easy one. It's an option C, stop. PART, ఓకేనా? సో ఉల్టా రాశారు, TRAP, ట్రాక్. అలానే పాడ్స్, పాడ్స్ POTS. సో స్టాప్ ఇస్ ద ఆన్సర్, STOP, స్టాప్. అలా. 69th question. Which valve prevents backward flow of blood into the left atrium? సో బ్యాక్ ఫ్లో కాకుండా లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో, అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోకి బ్యాక్ ఫ్లో బ్లడ్ కాకుండా ఏ వాల్వ్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హావ్ గివెన్: అయోటిక్ వాల్వ్, పల్మనరీ వాల్వ్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, మైట్రల్ వాల్వ్. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. డిడ్ యూ ఫైండ్ ద ఆన్సర్? It's an option D, mitral valve. 70 question. 5 words are given below: ink, paper, pencil, pen, sharpener. 5 words ఇచ్చారు. 4 of them are similar. ఓకేనా? 4కి సిమిలర్ ప్యాటర్న్, స్ట్రక్చర్, క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. చూస్ ద వర్డ్ విచ్ ఇస్ నాట్ సిమిలర్ టు ద రిమైనింగ్ వర్డ్స్. ఆ ఆడ్ వర్డ్ ఏంటిదో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: ఇంక్, పేపర్, పెన్సిల్, షార్ప్నర్. Did you find the answer? It's an option D, sharpener. ఇంక్, పేపర్, పెన్సిల్, పెన్ అనేది రాయడానికి, అంటే రైటింగ్కి లేక డ్రాయింగ్కి చేయడానికి దేనికో దానికి యూజ్ అవుతుంది. షార్ప్నర్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? పెన్సిల్ షార్ప్ చేయడానికి. సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద 4 of them. So D is the correct answer. 71. When 2 numbers are separately divided by 33, the remainders are 21, 28 respectively. ఒక 2 నంబర్స్ని 33 తోటి డివైడ్ చేస్తే 21, 28 రిమైండర్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 నంబర్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 33, ఓకేనా? అంటే వాటిని ఆ నంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ హ్యావ్ గివెన్ 10, 12, 14, 16. Pause the video and find the solution. Did you guess the answer? It's an option D, 16. Okay, 72nd. A bag contains 90 rupees. Okay na, oka bag lo 90 రూపాయలు ఉన్నాయి. Comprising 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa coins. అంటే ఆ 90 రూపాయలు ఏ రూపంలో ఉన్నాయి? 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa కాయిన్స్ రూపంలో ఉంది. సో ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ 50 paisa, 25 paisa, 10 paisa అంటే అవి
ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి 50 25 10 2:3:5లో ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ 55 పైసా కాయిన్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నారు. సో రేషియోస్. సో the options they have given 80, 120, 100, 135. Pause the video and find the solution. Did you find the answer? It's an option B is the correct answer, that is 120. 73rd question. Which of this is an example of neurotransmitter? కింద ఉన్న వాటిలో ఏది neurotransmitter example అన్నారు. Only dopamine, only norepinephrine, only acetylcholine, all of this. Did you guess the answer? It's an option D, all of this. Dopamine, acetylcholine, norepinephrine. 3 things will come under the neurotransmitters. 74th question. A man sold an article at a loss of 20%. ఒక మనిషి ఒక ఆర్టికల్ని అమ్మాడు, దాన్ని 20% లాస్లో అమ్మాడు. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 50 రూపీస్ మోర్, అంటే ఒకవేళ ఏదైతే ప్రైస్కి అమ్మాడో అది ఒక 50 రూపాయలకి ఎక్కువగా అమ్మితే హీ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ 5%. అయితే ఒకవేళ అలా అమ్మితే 5% పర్సెంట్ ఎక్కువగా, అంటే గెయిన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ వాజ్, సో ఎంత అంటే ఎంతలో అమ్మాడు, ఆ ఆర్టికల్ కాస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే ఆర్ గివెన్ 250, 300, 180, 200. పాజ్ ద వీడియో అండ్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. Did you find the answer? It's an option C, 180. 75th question. Which of the following is not found in urine? కింద వాటిలో ఏది యూరిన్లో ఉండదు అని అడుగుతున్నారు. అంటే we won't find in urine. So the options they have given: only glucose, only RBCs, only protein, all of the above. Did you find the answer? It's an option only RBCs. Glucose we will find, ప్రోటీన్స్ కూడా కొంచెం ట్రేస్లో కనిపిస్తాయి. ఆర్బీసీస్ అనేవి జనరల్గా యూరిన్లో ఫౌండ్ అవ్వవు, ఎందుకంటే అది ఏదైనా డిజీజ్ కండిషన్స్ ఉంటేనే, లైక్ యూటీఐ కానీ ఏదైనా కిడ్నీ డిజీజెస్ ఏవైనా ఉంటేనే దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ ఫౌండ్ ద ఆర్బీసీస్. జనరల్గా ఫౌండ్ అవ్వవు. సో హియర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 76th question. The central point in Ashoka's Dharma was. అశోక ధర్మాలో సెంట్రల్ పాయింట్ ఏంటిది అని అడిగారు. The options they have given: royalty to kings, peace and non-violence, respect to elders, religions tolerations. Did you find the answer? It's an option B, peace and non-violence. 77th question. The Aligarh Muslim University was founded by, అంటే అలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్: సైఫుద్దీన్ కిచ్లు, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్, మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా, మౌలానా మొహమ్మద్ అలీ. Did you find the answer? It's an option B, Sir Syed Ahmad Khan. 78th question. A and B can do a job in 72 days. A and B ఇద్దరు కలిసి ఒక జాబ్ని 72 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే B and C అదే జాబ్ని 120 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు. అలా A and C అదే జాబ్ని 90 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు. ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఆల్ 3 టేక్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్? ఒకవేళ ముగ్గురు కలిసి ఉంటే అదే జాబ్ని ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 80 days, 100 days, 60 days, 150 days. Did you guess the answer? It's an option C, 60 days. 79th question. Which of the following is significantly different బిట్వీన్ హ్యూమన్ అండ్ కౌస్ మిల్క్? అంటే కింది వాటిలో ఏదైతే ఎక్కువగా హ్యూమన్ అండ్ కౌ మిల్క్లో ఉండదు, సిగ్నిఫికెంట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హావ్ గివెన్: ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ షుగర్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ లాక్టోస్, మినరల్స్. Did you find the answer?
ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ సి ప్రోటీన్స్ అండ్ లాక్టోస్. ఇవి సిగ్నిఫికెంట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి హ్యూమన్ మిల్క్లో కౌ మిల్క్లో. 80th క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ ద పేర్ విచ్ హ్యాస్ ద సేమ్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ ద పేర్ స్పైడర్ అండ్ వెబ్. స్పైడర్ వెబ్కి ఉన్న రిలేషన్ది సేమ్ పేర్ని కింది వాటిలో కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇంక్ పెన్, పోయెట్, పోయెట్రీ, కాక్, hen, teacher and student. Did you guess the answer? It's an option B, poet and poetry. Spider creates web. ఓకేనా, స్పైడర్ వెబ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అలానే పోయెట్ పోయెట్రీని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 81 క్వశ్చన్ కళ్యాణి ఈజ్ ద మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ వీణ. అంటే కళ్యాణి వీణకి అత్త అవుతుంది. సో హూ ఈజ్ సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ అశోక్. అదే కళ్యాణి అశోక్కి మర్దలు అవుతుంది. సో ధీరజ్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సందీప్. ధీరజ్ అని అతను సందీప్ ఫాదర్, ఓన్లీ బ్రదర్ ఆఫ్ అశోక్. అంటే ధీరజ్ అతను సందీప్ ఫాదర్ అవుతాడు, ప్లస్ ఒకడే ఒక తమ్ముడు అనమాట, తమ్ముడన్న అన్న అశోక్కి. నౌ హౌ ఈజ్ కళ్యాణి రిలేటెడ్ టు అశోక్. అలాంటప్పుడు కళ్యాణి అశోక్కి ఏమవుతుంది అని అడిగారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ మదర్ ఇన్ లా, మదర్, ఆంట్, వైఫ్. రిలేషన్షిప్ ది. Pause it and find the solution. Did you guess the answer? It's an option B, mother. Talla avutundi. The characters of enantiomers is. Enantiomers the character ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు. So here the options they have given only that they are chemically identical, only that they are mirror images of each other, both A and B, none of these. Did you guess the answer? It's an option B, only that they are mirror images of each other. 83rd question A is brother of B. అంటే A Bకి బ్రదర్ అవుతాడు. B is the son of C. సో B son అంటే Cకి సన్ అవుతాడు. D is C's father. D ఏమో C is the father. Then what is the relationship between A of D? సో ఇది రిలేషన్షిప్స్కి రిలేటెడ్ అయి ఉన్న క్వశ్చన్. జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ ఫైండ్ ద క్వశ్చన్. Did you guess the answer? It's an option B, grandson. Okay, 84th question. In a certain code languages 479 means fruit is sweet. ఒక certain code language లో 479 అంటే fruit is sweet. 248 means very sweet voice. And 637 means eat fruit daily. Which digit stand for ease in that language? సో ఆ లాంగ్వేజ్లో ఈజ్ అనేది ఏ డిజిట్ తోటి కోడ్ అయి ఉంది అని అడిగారు. సో ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 4, 7, 9, 8. Pause the video and do the solution. Did you find the answer? 4, 7, 9. Fruit is sweet. 4 అంటే ఫ్రూట్, 7 ఈజ్, 9 స్వీట్. అట్లనే 248లో వెరీ స్వీట్ వాయిస్ అని ఇచ్చాడు. అంటే 2 అనేది వెరీ, 4 అనేది స్వీట్. సో ఇక్కడ 4 అనేది ఫ్రూట్ అంటే స్వీట్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ స్వీట్ అనేది 4 కాదు. సో వాయిస్ ఈజ్ 8. సో అలా డిఫరెంట్గా చేస్తే ఈజ్ విల్ బి 9. సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. So 85th question, a computer program which translates one program instruction at a time into machine language is called. So ఒక కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసేది మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి, దాన్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్ ఈస్ CPU, కంపైలర్, సిమ్యులేటర్, ఇంటర్ప్రిటర్. అంటే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అట్ ఏ టైమ్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్కి కన్వర్ట్ చేసేది, ట్రాన్స్లేట్ చేసేదాన్ని ఏమంటారు? డిడ్ యూ ఫైండ్ ద ఆన్సర్? ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ సి, స్టిమ్యులేటర్. 86th క్వశ్చన్ 3 men or 5 women can do a job in 12 days. అంటే ముగ్గురు మనుషులు అంటే మగ మనుషులు లేక 5 ఆడవాళ్ళు ఒక జాబ్ని 12 డేస్లో చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. దెన్ హౌ లాంగ్ విల్ 6 men and 5 women వర్కింగ్ టుగెదర్ టేక్ టు కంప్లీట్ ద జాబ్.
అలా అయితే 6 మగవాళ్ళు 5 ఆడవాళ్ళు అన్ని టుగెదర్గా కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ 4 days, 5 days, 6 days, 7 days. Did you find the answer? It's an option A, 4 days. 87th question. Select the pair which has the same relation as the pair birds wings. Birds wings కి ఉన్న సేమ్ రిలేషన్ ది పేర్ ని కింద కనుక్కోమని చెప్పారు. సో ద ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద వేల్ వాటర్, డాగ్ లంగ్స్, కార్ వీల్, పెన్ పేపర్. Did you find the answer? It's an option C, birds wings. Option C is the correct answer. That is car wheel. Birds wings. బర్డ్స్ కి వింగ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర ట్రావెల్ చేయడానికి. అలానే కార్స్ వీల్ కూడా సేమ్ రిలేషన్, వీల్స్ ఉంటేనే కదా కార్ నడిచేది. సో బోత్ ఆర్ ఓకే. 88th క్వశ్చన్. 8th April 1930 ఈజ్ వెల్ నోన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా బికాస్ దిస్ డేట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ 8th April 1930 అనే డేట్ దేనికి అసోసియేట్ అయి ఉంది అని అడుగుతున్నారు. దండి మార్చ్ బై మహాత్మా గాంధీ, క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్, పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా. Did you guess the answer? It's an option A, Dandi March by Mahatma Gandhi. 89th question. In a certain code, April is written as BQSJM. So code lo April ni ఆ వేలో రాశారు. So what is the word whose code is HSFFO? So HSFFO అనేది ఏ వర్డ్ కోడ్ అని అడుగుతున్నారు. So here the options they have given India, great, trees, green. ఇవి చూడ్డానికి కొంచెం కష్టంగా అనుకుంటా కానీ ప్యాటర్న్ దాన్ని అంటే తెలిస్తే ఎలా చేయాలనేది తెలిస్తే చాలా ఈజీ ఇవి. డిడ్ యూ ఫైండ్ ద ఆన్సర్? ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ డి, గ్రీన్. 90th క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద లెటర్ సిరీస్ విచ్ ఫాలోస్ ద రూల్. సో కింద ఏ లెటర్స్ ఆ సిరీస్ అంటే ఏ లెటర్ సిరీస్ ఆ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది అని అడిగారు. సో రూల్ ఏంటిది? నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ స్కిప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ లెటర్స్ ఇన్ ద సిరీస్ డబుల్స్ ఎవ్రీ టైమ్. Pause the button and pause the video and find the solution. Did you find the answer? It's an option A, ADP, means ADIPY. 91th question. The rate of drug absorption is greatest in the. సో డ్రగ్ అబ్జర్ప్షన్ అనేది ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అన్నారు. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. సో ద ఆప్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్టమక్, గాల్ బ్లాడర్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. Did you find the answer? It's an option D, small intestine. 92nd question. A 50-meter long train crosses a 500 meters long bridge in 30 seconds. అంటే 150 మీటర్ లాంగ్ ఉన్న ట్రైన్ 500 మీటర్స్ లాంగ్ ఉన్న బ్రిడ్జ్ని 30 సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు వాట్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు క్రాస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ 370 మీటర్స్ లాంగ్. సో అలాంటప్పుడు అదే ట్రైన్ 370 మీటర్స్ లాంగ్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ని ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ 36 seconds, 30 seconds, 24 seconds, 18 seconds. Did you find the answer? It's an option 30 seconds. 93 question. Find the next number in the series. 885, 870, 855, 840. ఇందులో నెక్స్ట్ సిరీస్ నంబర్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నాను. నెక్స్ట్ నంబర్ ఏంటిది సిరీస్లో అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే గివెన్ 835, 855, 825, 815. Did you find the answer? ఇట్స్ అన్ ఆప్షన్ సి, 825. అంటే మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను అనుకుంటా. -15 చేస్తే యూ విల్ గెట్ 825. 94. సెలెక్ట్ ద లెటర్ సిరీస్ విచ్ ఫాలోస్ ద రూల్. సేమ్ కింద ఉన్న లెటర్ సిరీస్లో ఆ రూల్ని ఫాలో అయ్యేది ఏది అని అడుగుతున్నారు. సో నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ స్కిప్డ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్ ఇన్ బిట్వీన్ అడ్జసెంట్ లెటర్స్ ఇన్ ద సిరీస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్.
Pause the video and find the solution. Did you find the answer? It's an option A, SPMJG. 95th question. Find the next term in series. So next term ఏంటిది సిరీస్లో అని అడుగుతున్నారు. సో అదేంటి A3B C7D E11F G15H. So the options they are given I20J, I19K, J19K, I19J. Find the solution. సి ఏ అంటే లెటర్స్ అయితే సేమ్గా ఉన్నాయి చూడండి, ABCDEFGH. నెక్స్ట్ ఐజే వస్తుంది. ఐజే ఎక్కడుంది? ఏలో ఉంది, డిలో ఉంది. సో నంబర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? 3 7కి డిఫరెన్స్ 4 ఉంది. అంటే 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 ఏంటి? 19. సో డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ I19J. సో 96th క్వశ్చన్. ఇంత చిన్నగా ఉంది కాబట్టి చెప్పాను, మిగతా అంతా పేపర్ పెన్ కావాలి అంటే మీకు అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పడానికి. అందుకే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దిస్ థింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్. ఓకే, సో ఇది ఈజీగా ఉందని చెప్పాను. సో ఇట్లనే ఉంటాయి అన్నీ. సో 96th క్వశ్చన్. ఏ ఈజ్ 40 meters సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ బి. అంటే ఏ అనేది సౌత్ వెస్ట్లో 40 meters దూరంగా ఉంది బికి. సి ఈజ్ ద 40 meters సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ బి. అంటే సి 40 metersలో ఉంది సౌత్ ఈస్ట్లో. సి ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ. అలాంటప్పుడు సి ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఏతో పోలిస్తే? సో ద ఆప్షన్స్ దే హావ్ గివెన్ సౌత్, వెస్ట్, ఈస్ట్, నార్త్ ఈస్ట్. ఇది కూడా మనము డైరెక్షన్స్ వేసుకోవాలి. ఇట్లా 4 అంటే నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్ అని వేసుకొని ఇది ఏదైతే ఇచ్చారో అవి ఇస్తే యూ విల్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. డిడ్ యూ ఫైండ్ ఇట్? It's an option C is the correct answer, that is east. 97th question. The destruction of alveolar walls is called. Alveolar walls destruct అయిన కండిషన్ ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు వర్డ్. సో ద ఆప్షన్ దే ఆర్ గివెన్ ఎంఫైమా, బ్రాంకైటిస్, ఎంఫైసీమా, లంగ్ abscess. Did you find the answer? It's an option C, emphysema. 98th question. Which division of the nervous system initiates a response known as fight or flight? Fight or flight అనేది ఏ nervous system division will response? So the options they have given parasympathetic nervous system, sympathetic nervous system, somatic nervous system, none of this. దీని గురించి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. It is there in my channel. Did you find the answer? It's an option B, the sympathetic nervous system. 99th question. An energy consuming process by which cells of the human body absorbs molecules such as proteins by engulfing them is called. అంటే ఎనర్జీని మనం ఏదైతే కన్జ్యూమ్ చేస్తామో ఇన్ ఆర్డర్ టు అంటే సెల్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అబ్జర్వ్ చేయడానికి, ప్రోటీన్స్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏదైతే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుందో ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హావ్ గివెన్ లిపిడ్ డిఫ్యూజన్, aqueous diffusion, exocytosis, endocytosis. Did you guess the answer? It's an option D, endocytosis. Last question of this video. Which color of light has the longest wavelength? ఏ కలర్కి వేవ్ లెంత్ అనేది లాంగ్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. సో హియర్ ద ఆప్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ violet, blue, red, green. Did you guess the answer? It's an option C, red. 622 750 nanometer length, longest wavelength ఉంటుంది. With this I come to the end of this video. If you like it, please don't forget to hit the like button and please like, share and subscribe my channel. And all the best for your exam preparations, and we will meet in the next video with another topic. Until then, take care. Bye.